समस्त को नमस्कार। मु जेतेबेले यूथ मानक सहित एकाठी एमिति रोहुची मु मोर बयस जानी पारुनी किंतु बहु समय बीती गलानी। आज यूथ कैंप को आसिकी एई प्रकार मु कंग्रेचुलेटरी मेसेज देई पारुची सेथिपाई बहुत धन्यवाद अटे। आमे माने जदिबा अनेक विषय शिखिबार अछि किंतु अधिकांश विषय आमे माने शिखि पारिनु। अन्य कौनसी विषय अपेक्षा जदि आमे हृदयर प्रवाह विषय रे शिखिबा तेबे आमे माने आशीर्वादपूर्ण जीवन बंची पारिबा। हृदयर जगत विषय रे न जानी थिबारु अनेक लोक माने वर्तमान मध्य कष्ट पाउछंती। जो माने डिवोर्स न नेबा उचित से माने डिवोर्स नउछंती। जो पिला माने निजर साबत माँ साबत बापा सहित रहिबा उचित नुहे से माने साबत माँ साबत बापा सहित रहुछंती। अनेक लोकंकर हृदय रे से माने जंत्रणा अंधकार एवं कष्ट पाउछंती। जेतेबेले अमेरिका रे अंपायर स्टेट बिल्डिंग से माने तैयारी करिथिले आ सेतेबेले विश्वर सबुठु उच्चतम बिल्डिंग भाबरे ताहा जणा जाउथिला आ तार 102 टा महला अछि। से माने 102 महलार गोटे बिल्डिंग तैयारी करथिले आ सेतेबेले किछि भल मेशिन मध्य नथिला। मु बुझी पारिलिनी केमिति से माने आ 102 महलार बिल्डिंग 13 मासरे तैयारी कले। आ माने जेतेबेले हमर चर्च बिल्डिंग तैयारी करू आ गोटे महला तैयारी करिबा पई मासे कि 2 मास लागि थाए किंतु आश्चर्य भावरे से माने 13 मास भितरे केमिति 102 महला से माने बिल्डिंग तैयारी करि पारिले। मु इंटरनेट रे जेतेबेलु को अंपायर स्टेट बिल्डिंग रो पिक्चर देखिली आ सभा ऊपर महला आ जोठी कि लुहा छड़ सब पड़ी सेठी से माने खाउछंती आ सेठी रेस्ट नउछंती। लोक माने कहिले आ एते शीघ्र तैयारी हेची सेथि पई सेटा स्ट्रांग नथिबो आ हेई पारे सेटा भांगी जेबो सेथि पई केही मध्य से बिल्डिंग भितर को जिबा को इच्छा करिलेनी। गोटे थर गोटे एरोप्लेन जेतेबेलु को ता सहित धक्का हे जाइथिला आ से बिल्डिंग को किछि हेलानी से सेमिति ठिया हेइथिला। सेतेबेले लोक माने जानि पारिले जे ए बिल्डिंग मध्य बहुत स्ट्रांग अछि। अमेरिकन सोसाइटी जोटा कि प्यूरिटन्स मानक द्वारा आरंभ हेइथिला सेठी अनेक गुडे विषय उन्नत हेला अल्प समय भितरे। से माने रास्ता तैयारी कले से माने कार तैयारी कले आ सेरा बहुत आश्चर्यजनक भावरे उन्नति कला सेही देश। आ सेते बेले जने व्यक्ति बही लेखिले आ से बहीर कंटेंट कोन थिला आ पिला माने जेते बेले कांदु छंती आ तमे तांकु मार खीर पीबा को दियो। काहे कि ना छोट पिला माने जेते बेले कांदंती तांकु मार खीर रो आवश्यकता थाए आ सेथि पई से लेखिले आ जदी पिला कांदुची ताले मार खीर दियो। अमेरिकन माने से माने प्यूरिटन मानकर से मनो को नेकी बंची आसीथिले आ से माने बहुत स्ट्रिक्ट जीवन बंचुथिले आ से माने केबे मध्य तांकर पिला माने कांदिले तांकु खीर दियंतिनी। जेते बेले इच्छा सेते बेले से माने तांको पिला को खाइबा को दउ नथिले किंतु जोटा तांकर निरूपित समय थिला सेही समय रे ही से माने पिला मानकु खीर पीबा को दउथिले। आ जदि बा पिला को बहुत भोक लागु थाए से कांदु थाए किंतु समय न हेइथिले से माने ताकु खाली रूम रे बंद करिके रखंती। आ जेते बेले को बही पढिले लोक माने सेही बही अनेक लोक माने किनी थिले आ सेठी अल्प वयस्क माँ माने बहुत शिक्षित नथिले आ सेथि पई कि से माने निजको विश्वास द्वारा निजको से माने कंट्रोल करूथिले आ सेथि पई कि से माने ए डॉक्टर कर से लेखा को अनुगमन करिले आ जेते बेले भी पिला माने कांदिले से माने तांकर खीर तांकु देबा को आरंभ कले। आ जदि पिला कांदिला बेले आपण ताको खीर देबे माँ भी शांति रे रहिबो आ पिला भी शांति रे रहिबो।
किंतु अनेक लोक माने कहिले एटा ठीक विषय नुहे ताको विरोध करिथिले। आ पिला अमेरिकन पिला माने से माने टिके सहिबा आवश्यक, सेल्फ कंट्रोल करिबा आवश्यक। आ सेई समय पर जो पिला माने जन्म हेले आ से माने केही मध्य निजर अभिलाष को निजर आयतरे रखि पारिलेनी। आ अनेक लोक माने से माने ड्रग्स द्वारा धरा गले, आ गेम द्वारा धरा गले। मु जानिनी एटा सत्य कि नाही, किंतु से बहिर लेखक जीए सी अनुताप करिथिले से बही लेखिला परे बोली मु सुनिथिली। आ जेतेबेले पिला गोटे कांदी थाए आ ताको कोन खीर देबा उचित नुहे कि? आ पिला जेतेबेले कांदुची तार कांद स्वर सुनिले मां को बहुत कष्ट लागि थाए, किंतु ताहा प्रकृत विषय नुहे। आ सान बेलू जदि जड़े छोट पिला आत्म संयम शिखिब ताहले सेटा बहुत भलो। जदि आपण 10 वर्ष रे गोटे भाषा शिखिबे ताहले बहुत शीघ्र आपण से भाषा शिखि पारिबे। जदि 20 वर्ष किबा 30 वर्ष रे आपण से भाषा शिखिबे सेटा कष्टकर हेइ जिवो। आ वर्तमान खाली भाषा शिखिबा नुहे, सान बेलठू जदि पिला मानकु आपण सेल्फ कंट्रोल टिके टिके शिखिया देबे, सान पिला माने से माने बढ़िला परे मध्य आ निजर जहा कि अभिलाष अछि आ से अभिलाष को से माने कंट्रोल करबा शिखि पारिबे। स्वतंत्र भावरे ड्रग्स, वीडियो गेम किबा जुआ खेलिबा, एई समस्त विषय रु से माने निजको रक्षा करि पारिबे। मोर गोटे झियो गोटे पुओ अछंती, आ मो पिला मानको मो बहुत प्रेम करूथिली। आ मो इच्छा करूथिली से माने जेमिति कि महान लोक हुअंतु। आ सेति पई सानो बेले मु डिसाइड कली तांको सेल्फ कंट्रोल सिखेइबा पई। आमर पिला माने हाई स्कूल रु पास करिबा पर्यंत आमे बहुत गरीब थिलु। आउ 2 थर दिन को खाइबा मध्ये आम पई बहुत कष्टकर हेइ जाउथिला। तांको मु किछि मध्ये विषय देई पारु नथिली, किंतु निश्चित भावरे मु तांको सेल्फ कंट्रोल सिखेइबा आवश्यक एहा मु चिंता कली। आउ गोटे दिन मो पुओ कहबे बापा मु कैंडी खाइबी। हाँ, पिला मानको चॉकलेट खाइबा को बहुत भलो लागे। मु आइसक्रीम चॉकलेट किनी देबी तांका पई, से माने खुशी हेबे, मु भी खुशी हुए। किंतु सेते बेले मु चिंता कली। छोटो बेले वर्तमान पिला माने आइसक्रीम किंबा चॉकलेट पई कहउछंती। 15 वर्ष हेले से पिला कहिबो मते बापा साइकिल आउ मते फुटबॉल दरकार, आ तापरे आउ टिके बड़ हैला परे कार किनी दियो बोली से कहिबो। आ जेहेतु कि आमाने सेते बेले गरीब थिलु, सेति पई मु आम पिलांक पई सब किछि करि पारु नथिली। आउ किंतु सेते बेले मु गोटे विषय जानिली जे एई पिला मानको निहाती सेल्फ कंट्रोल सिखेइबा आवश्यक। आउ जहा किछि भी मो पिला मते मागु छदे ताहा सब देबा उचित नुहे। मु तेबे कोन करिबी? मु ए विषय चिंता कली। जेते बेले मोर पिला माने कहंदी बापा आइसक्रीम, मु किनी दिए, मु तांको आइसक्रीम किनी दिए। आउ जेते बेले मो पिला माने 8 वर्षर हेइ गले, आउ सेते बेले मु तांको सेल्फ कंट्रोल सिखेइबा आवश्यक बोली चिंता कली। आउ सेते बेले से माने मते कहबे बापा आइसक्रीम टिके आमे खाइबो। आइसक्रीम हाँ बाबा, आजी न हेइ पारिबोनी। नाइ बापा, बापा नाई कहले ना, बापा बापा नाई कहले। बापा तुम पाखे तो पैसा अच्छी ना? हाँ अच्छी, किंतु नाई। आउ सेते बारंबार से माने मागिबे। मु तांको कहिली आउ जगत रे सेठी केही मध्य नाही जहार के निजर इच्छा अनुसार सबो हेइ पारिबो। आउ जदि बा तम इच्छा अनुसार किछि हेइ पारिबो, जदि हेइ पारुनी ताहाले से विषय भी तमे सिखिबा दरकार। बापा
କିଣି ଦିଅ। ବାପା ନାଇଁ କହିଲେ ନା। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ପୁଅ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ କୁହେ ହଁ ବାପା ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତା ଥର କିଣିଦେବ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିଲା ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କରିବି ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ବିଷୟ ହେଇପାରିବନି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାହେଲେ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେବେ, ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ଯଦି ବି ତମେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ ତାହେଲେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତମେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଆଉ ତମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ଯଦି ସେଇଠି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ନଥିବ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣିଦିଏ। ଆଉ ଯଦି ମୋତେ ସେମାନେ 10 ଥର ମାଗିବେ ତାହେଲେ 7 ଥର କିଣିଦେବି, କିନ୍ତୁ 3 ଥର କିଣିଦିଏନି। ଆଉ ଯଦି ବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିବେ ସବୁବେଳେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପାଇବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖିବେ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳକୁ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଦଉଛି ସେଠି ଅଧିକାଂଶ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ହୃଦୟକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। 1995 ମସିହାରେ ମୁଁ LA କୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ LA ରେ ଆମର ଯିଏ ପାଷ୍ଟର ଆଉ ସାମୋନିମ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଚିହ୍ନିଥିଲି। ସେ ଆମେରିକାକୁ ଇମିଗ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭଉଣୀ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବନି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ବହୁତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଭଲ କାର୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ଘର ଥିଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଢାଳିକି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲରେ ବଢ଼େଇଲେ। ସେ କେବେ ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ବି ପିଲାକୁ ବଢ଼େଇ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁଅ ଥିଲେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଳିବାକୁ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଆଉ ଆଉ ଆପେଲ୍ କିଣିବେ ଯଦି ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆପେଲ୍ ସେ କିଣି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ମୋ ପୁଅକୁ ବଢ଼େଇବାର। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ପୁଅ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାର ପକେଟରେ ଗନ୍ ଧରିକି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ମା ବହୁତ ଡରିଗଲେ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ଗନ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଖାଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଭୟାବହର ବିଷୟ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଡରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ସେଇ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ମା କହିଲେ, ମୋର ପୁଅ ତୁ ଏମିତି ନ ବଞ୍ଚିଲେ ହବନି କି? ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ବଞ୍ଚିଛି। ତମେ ଏମିତି ନ ବଞ୍ଚିଲେ ହବନି। ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିବ, ମା ମୋତେ ସେଇ ବିଷୟ କୁହନି। ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ବୋଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁନି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ 10 ଥର ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି କହୁଛ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ମୁଁ ମରିଯାଏ ବୋଲି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ LA କୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ମା ମୋ ପାଖକୁ 3 ଥର ଆସିଲେ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ସେ ପିଲାକୁ କେମିତି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଥର ସେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯଦି ତମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆମେରିକାକୁ ନେଇପାରିବି ତାହେଲେ ହେଇପାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆମେରିକାରୁ କୋରିଆକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ସେ ଡେଙ୍ଗା ଥିଲେ ଆଉ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋର ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ପାଇଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଛାଡ଼ିବାଟା। ଆଉ ସେ ବ୍ୟାଗି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିଚା ତଳକୁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖସି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲି ତମେ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧନି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ହୃଦୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦିନକୁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆମେମାନେ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏକ କରିପାରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ସେ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ମୋ ସହିତ ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କର ବାପା ମୋତେ କଲ୍ କଲେ, ପାଷ୍ଟର ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ପୁଅଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିବି କି? ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତମ ବାପା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କୋରିଆକୁ ଆସିକି ତମକୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି, ଆସିପାରିବେ କି? ଆଉ ସେ କହିଲା ହଁ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଥିଲେ କୋରିଆକୁ। ଆଉ ସେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାପା ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ବାପା ତମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା କିଛି ନ କହିକି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ପାଷ୍ଟର ମୋ ପୁଅ ବଦଳି ଯାଇଛି। ବାହାରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ, ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ସେ ପାଷ୍ଟର ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ 6 ମାସ ପରେ ସେ ପୁଅ LA କୁ ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ ମା ଯେଉଁ LA ରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇଠି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ତତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି? ତୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ? ବେକାର କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ତୁ ଖାଲି ସେମିତି କହୁଛୁ ନା? ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ତତେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କେତେ ଦିନ ସେଟା ତୋର ରହିବ ଆମେ ଦେଖିବାନି କି? ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କେବଳ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କି ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋଟାଲି ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଲାନି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନଉନି କି ମଦ ପିଉନି। 2 ମାସ 3 ମାସ ବିତିଗଲା, ସେ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଉ ନେଲାନି। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାର ପର ବର୍ଷ ଯେତେବେଳକୁ ଆମର ଖରା ଛୁଟି ହେଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର 28 ଜଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ 28 ଜଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ 1 ମାସ ବିତେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିଲିନି ତମେ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କରନି, ଏମିତି କହିଲିନି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖୁସି ହେଇପାରିବେ ସେଇ ଉପାୟ ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବସଉଥିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବସିକି ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ। ଆମେ ମାନେ ଖାଙ୍ଗନାଙ୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଜେଜୁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ 1 ମାସ ପରେ ମୁଁ କେବଳ ହୃଦୟର ଜଗତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଅନେକ ଜଣ ମା ବାପା ମୋତେ କଲ୍ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ବା କଲ୍ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ, ପାଷ୍ଟର ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୋର ପୁଅ ଇଏ ବୋଲି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଷ୍ଟର। ଆଉ ତାପରେ 2000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ।
ଆଉ ଆଉ ଖାଲି ଆମେରିକାରୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖର ମଧ୍ୟ ଦେଶମାନରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ 500 ଲୋକମାନେ ଜମା ହେଇକି ସେ ବିବାହ କଲେ। 2001 ମସିହାରେ ଆମେମାନେ ଆମର IYF କ୍ୟାମ୍ପ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ସେଠି ଏମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ କି ବହୁତ ପ୍ରେମମୟ। ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶନ୍ତି, ସେମାନେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ କଥା ହେବା ଶିଖନ୍ତି, ସେମାନେ ହୃଦୟର ଜଗତ ବିଷୟରେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। 2001 ମସିହାରେ ଆମେମାନେ IYF ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ଏଇ IYF ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ କରୁଛୁ, ସେଠି ଅନେକ ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଆଇଭରି କୋଷ୍ଟରୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ 3 ମାସ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରିଲେନି କରୋନା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇଠି ରହିକି ଆଉ ସେମାନେ 6 ମାସ ରହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଯିଏକି ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କେନିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ପାଷ୍ଟର ଗିସଙ୍ଗ କିମ୍ ଯାଇକି କେନିଆକୁ ସେ ଜେଲ୍ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ କହିଲେ ଆଉ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଜୁକେସନ ଦେବା ପାଇଁ କି ଅନୁମତି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆଉ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଚାନ୍ସେଲର ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ବୋଲି। ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଦେଶମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି କରିବେ, ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ ଦଉଛୁ, ପିଲାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଜେନେରେସନରେ ଏଇ ଜଗତକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ IYF ରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ, ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଏଇ 3ଟା ବିଷୟ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସେ ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଜଞ୍ଜୁ ଜେଲର ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଜଞ୍ଜୁ ଜେଲକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଇଠି ଜଣେ ମୁଁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଇକି 4 ମାସର ନିଜ ଝିଅକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜେଲରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଶେଷ କଲେ ଆଉ ସିଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିକି କଥା ହଉଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସେଠି ଛୁରୀ ନଥିଲା। ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, କେମିତି ଇଏ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାକୁ ମାରିଲା।
ଆଉ ସେ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ତାପରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେମିତି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ପିଲାକୁ ମାରିଥିଲେ। ସେଟା ବହୁତ ଦୟନୀୟ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବାହା ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ସହିତ ନିଜର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସକୁ ପଳାନ୍ତି ସକାଳେ ଆଉ ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ କି ତାଙ୍କର ଡେଲିଭରି ପରେ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସକାଳ 9ଟାରେ ସେ ଉଠିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଛୁଆକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବେଡରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯଦି ବା ଝିଅମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ବଦଳିକି ମା ହେଇଯାଏ। ଯଦି ବା ସେମାନେ ସମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ତାଙ୍କର ପିଲାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ମା ଝିଅ ମା ହେଇଯାଏ, ସେ ତାଙ୍କର ପିଲାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରେ। ଆଉ ଯଦି ବା ସେମାନେ ଝିଅ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଛାତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ବାହାରେନି। କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସେ ଝିଅ, ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲା ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ଛାତିରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ସେମାନେ ନିଜର ପିଲା ପାଇଁ କରିବାକୁ ହୃଦୟ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବା ସେମାନେ ପିଲାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସେମାନେ ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ପିଲାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲେଇ ଦେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପିଲା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାୱଲରେ ଗୁଡ଼େଇକି ବେଡରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟା ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ପିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗାଲରେ ତାକୁ ଗେଲ କଲେ, ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଗେଲ କଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ସେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଏଇଠି ବି କେତେ ଜଣ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଆପଣ ତାକୁ ବି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ କି? ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ ସେ କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନିଜ ଝିଅକୁ, ସେ କ'ଣ କରିବେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଗେଲ କଲେ, ତାକୁ ଚୁମା ଦେଲେ, ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଲେ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଘଟିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ଆଉ ମୋର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ମୋର ଝିଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଯଦି କିଏ ଆସିକି ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏଇଟା ବେକାର କଥା। ଆଉ କିଏ କାହିଁକି ଆସିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲାକୁ ଛୁରୀରେ ମାରିବ? ଏଇଟା ବେକାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ସିଏ ଡରିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଝରକା କବାଟ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ କଲ୍ କଲେ। ଆଉ ତମେ ଦେଖିଛ କି ଆମ ଘରକୁ କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ? କେହି ଆସି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ତମେ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବନି ଆମ ଘରକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେମିତିକି କେହି ଆସିକି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ କଲ୍ କଲେ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଆସ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆମର ତ ଘର ସେଇଟା, ତୋତେ କାହିଁକି ଡର ଲାଗୁଛି? ଆଉ ତୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ କି ତମର ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ହବନି, ଡରନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଭାବିଲେ ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଯିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆସିକି ମୋର ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଦେବ।
ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ୍ କରନ୍ତି? ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଅଛି ଯେ ଏଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାର ହୃଦୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାର। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବିଷୟ କହିଥାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ନିଜର ପିଲାକୁ ଛୁରୀରେ ଭୁସିକି ମାରିଦେବ, ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ମାରିବେନି ସେ ପିଲାକୁ, ଆଉ ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ନିଜର ପିଲାକୁ ମାରି ପାରିବନି। ଗୋଟେ ମାସ ବିତିଗଲା ଆଉ ସେ ସହି ପାରିଲାନି, ସେ ଘରେ ରହିପାରିଲାନି। ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଧରିଲେ ଆଉ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡାକିକି ତାଙ୍କର ମା ଘରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କର ମା ଦେଖିକି ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ କହିଲେ, ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଏବେ ଆସିଛୁ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିକି ଯା। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ମରିଯିବି। ସେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୟର ହୃଦୟରେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥାଉ ସବୁ ବିଷୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ 2 ମାସ ବିତିଗଲା ଆଉ ସିଏ ଶୋଇଥିବ ଆଉ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିତିଗଲା ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଧେ ଏମିତି ନ ଶୋଇପାରିକି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି, ମୁଁ ମରିଗଲେ କ'ଣ ହବ? ତାର ହୃଦୟରେ ସେ ନିଜେ ମରିଗଲା ପରି ଚିନ୍ତା ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ମାରିବ, ତାର କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବି। ଆଉ ତାର ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ସେ କହିଲା ଏବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମରିଯିବି, କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ମରିବି। ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିବା ପାଇଁ କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯିବି, ତାପରେ ସେ ଭାବିଲା ଆଉ ସେ ଭାବିଲା ଯଦି ମୁଁ ମରିଯିବି ତାହେଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେବେ। ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋ ଘରକୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଘୃଣା କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହିବେ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ସେ ମୋତେ କେବଳ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ କେହି ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିକି ଆଉ ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି ତାକୁ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାହା ହେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯଦିବା ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦିବା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ପରସ୍ପର ସାମ୍ନାରେ ତାହା ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଥର ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ କହିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ତୁ କେମିତି ବଢ଼ିପାରିବୁ? ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ତୁ ମରିଗଲେ ଭଲ ହବ। ତୁ ଦୁଃଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ମା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତତେ ମାରିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଜାଣିଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟର ଜଗତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି।
ଆଉ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ପିଲାକୁ ମାରିଦେଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଞ୍ଜୁର ଜେଲରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। ଆଉ ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ମୋର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି ତାହା ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନେଉଛି ବୋଲି ବାଇବଲ କହେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ସେମାନେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ବିଷୟ କହିଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ? ଏଇଟା ବେକାର କଥା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଉ କିଏ ଆସିକି ତମର ଝିଅକୁ ମାରିଦେବ? ଆଉ କିଏ ଆସିକି ତମକୁ ମାରିବ? ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ରଖିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକି ସେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ମୋର ହୃଦୟରୁ ବାହାରି ଆସେନି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଆଉ କେତେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ନିଜର ଏହି ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବିଥାଉ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା, କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ କାହିଁକି ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ କେସ୍ରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ଯେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଏହି ପ୍ରକାର ହୃଦୟର ଜଗତ ଆମେମାନେ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବାଇବଲରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ହୃଦୟର ଜଗତ ବିଷୟରେ ଶିଖିପାରିଲି। ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ସେଇ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୃଦୟରୁ ବାହାରି ପାରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ IYFରେ ଦେଇଥିଲି। ଆମମାନେ IYFରେ ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବାହାରି ଆସୁଛି ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ସବୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହେ ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତୁଚ୍ଛ କରିକି ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ମୋର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ, ସେ ଆମେରିକାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମେରିକାରେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିଦେବି। ଆଉ ଅନେକ ବାପା ମା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ କିଣିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାର୍ କିଣି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ କମ୍ ଦାମିକିଆ କାର୍ ସେତେବେଳେ ଖୋଜିଲି। ସେ ଯୋଉଟେ କାର୍ ଥିଲା ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଏସ୍କର୍ଟ।
ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏସ୍କର୍ଟ କାର୍ କିଣିଦେଲି ଆଉ ମୋ ପୁଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ସେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କିଇଂ ପାଇଁ ଯିବେ। ଆଉ 200-300 ମିଟର ଦୂରରେ ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କିଇଂ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ 200-300 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ସ୍କିଇଂ କରିବେ, ରାତି ସାରା ସେଇଠି ଶୋଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ସୋମବାର ଦିନ ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇପାରେନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ସେ ଯାଉଥିଲା ସ୍କୁଲକୁ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ସେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ପକେଇ ଆଉ ସେ ସେଥିପାଇଁ କି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ, ଆଉ ସଫା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସ୍କିଇଂ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ସାନ ବେଳଠୁ ସେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ କି ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାପେଲ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସର୍ଭିସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଳେବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ଯାଇକି ସୋମବାର ଦିନ ଫେରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସ୍କିଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ସେମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସିବେ, ତାପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଟିଚର ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବେନି, ତମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବନି। ହଁ, ତମେ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ହବ ବୋଲି ଏମିତି କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ଏମିତି କହିପାରିବେନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେ ବି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଟିଚର ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇ ପାରିବେନି। ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ପାସ୍ କଲେ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ପାସ୍ କରିପାରିଲେନି ହାଇସ୍କୁଲ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କୋରିଆରୁ ଆମେରିକାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ 40%ରୁ ବି କମ୍ ପିଲାମାନେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କୋରିଆରୁ ଆମେରିକାକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସାନ ବେଳଠୁ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର IYFର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶିଖଉଛୁ। ଆଉ ମୋର ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ସେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ନାତୁଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ सर्टिफिकेट ऑफ फॉर एक्सेलेंस इन एजुकेशन ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ତମେ କେମିତି ପାଇଲ ସେଇ ପୁରସ୍କାର? ସେ କହିଲେ ବାପା ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ମୋ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ବାପା ଯେମିତି ଜେଜେବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆମ ବାପାଙ୍କର କଥା ସେମିତି ଶୁଣିଲି। ସିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ସନ୍ୟଂ ତୁ ବି ଯଦି ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁ ହାଇ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋର ନାତୁଣୀ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ 30ଟା କପି ସେଇ
फोटोकॉपी तैयारी कली आ मु जहाँ को चिन्हिची तांको मु देबा पई इच्छा करूथिली किंतु मते लागिला जेमति कि मु मो नातुणी विषय गर्व करूची सेथि पई मु आ ताको देलिनी मु रखी देली आ से पिला माने तांकर बापांकर जदि कथा सुनी कि करिवे बापांकर बाध्य हेबे ताहले किछि कष्टकर नुहे आ प्रथमे जन को बापा को कि माँ को कि बड़ भौणी बड़ भाई को बाध्य हेबा पई आपण तांको सिखांतु जदि छोट छोट विषय आपण तांको सिखेइबे ताहले से माने बहुत आशीर्वादपूर्ण जीवन बंची पारिबे आमाने 2001 मसीहारे आईवाएफ आरंभ कलु एवं आमानकर जो आईवाएफ स्टूडेंट माने अछंती आ से माने सारा विश्व को जाई कि विभिन्न प्रकार कार्य करूछंती आ गोटे थर मु चीफ सिक्योरिटी सेक्रेटरी जे कि आमर प्रेसिडेंट बासभवन रे अछंती तांको मु भेटी थिली आउ से आर्मी बेस रो जणे कहिले आउ कमांडर जे जदि आईवाएफ स्टूडेंट मानो को देखिले ही आमाने चिन्हि देबू आउ जदि ए माइंड एजुकेशन से माने सिखिबे आउ ताहले से माने बहुत स्वास्थ्यवान जीवन बंची पारिबे आउ से माने बहुत खुशीर जीवन बंची पारिबे आशीर्वाद पूर्ण जीवन बंची पारिबे एई थरक मध्य आमे माने हृदयर जगत विषय रे सिखिबा आ मु आशा करूची आपण माने आशीर्वाद पूर्ण जीवन बंचिबे सारा विश्वर अनेक गवर्नमेंट मते वर्तमान कहउछन माइंड एजुकेशन करिबा पई आफ्रिका रे केनिया रे अनेक देश रे से माने माइंड एजुकेशन माने प्रस्तुत करूछंती आमे माने गत वर्ष ठो आरंभ करिबार थिला किंतु कोरोना पई वर्तमान टिके हमर डेरी ही जाईची किंतु जो माने आईवाएफ रे शिखी छंती से स्टूडेंट माने से माने जोठो को भी जानती से माने बहुत अलगा थांती मु आशा करूची आपण माने आईवाएफ को सपोर्ट करिवे एवं मु विश्वास करूची परमेश्वरकर आशीर्वाद आपणकर हृदय रे परिपूर्ण हबो आ विदेश रे मु बेले बेले माइंड एजुकेशन देबा पई जाई थाए आ मु ए विषय बाइबल रो सिखिची बोली मु कुहे आ किछि दिन पूर्वरु ए आ बोलिविया करेक्शनल डिपार्टमेंट रे जो माने काम करूछन्ते सेमानको मो माइंड एजुकेशन देली आ वर्तमान आमे माने गोटे करिकुलम पाई कि मध्य बही तयारी करिछु एवं से बही द्वारा सारा विश्वर स्टूडेंट माने कॉलेज रे स्कूल रे से माइंड एजुकेशन सिखि पारिबे आमे माने जेल रे वर्तमान ए शिक्षा देबा आरंभ करिछु आउ से माने गोटे नियम करिसेंती जो माने माइंड एजुकेशन रो जो ट्रेनिंग कंप्लीट करिवे से मानकर ए जो जेल दंड 10 दिन कम हे जिवो आउ सेति पई कि अमेरिका रो जेल रे वर्तमान से माने ए माइंड एजुकेशन रो गोटे कोर्स नउछंती आ एथर को जते बेले आपण हमर ए कैंप रे पार्टिसिपेट करूछंती आपण माने आज ए कैंप रु ए एजुकेशन सिखंतु आ निजर पिला मानकु निजर भाई भौणी को आ निजर सांग मानकु निजर बापा मां को आपण ए विषय कहंतु मु आज एतिक रे शेष करिबी मु आशा करूची आपण माने आशीर्वाद पूर्ण समय ए कैंप रे बितेइबे आ मु कंटिन्यूअसली आपण मानकु माइंड एजुकेशन विषय रे कहिबी मु विश्वास करूची एहा आपणकर परिवार पई महान आशीर्वाद हबो मु एतिक रे रखुची धन्यवाद।